उत्तरायण 128 सत्संग विना कोई एकांत में बेसी जाए छे, एकांत में ध्यान करे अथवा घणो एकांत ने सेवे छे, सत्संग ने सेवतो नथी पण एकांत ने सेवे छे। तो ये मुमुक्षुनी भूमिका में नुकसान थवानी पूरी संभावना है। ऐसे जीव को जो सत्संग और एकांत में बैठने का प्रयास करता है, चाहता है, एकांत में कोई ध्यान करता है, कोई स्वाध्याय करता है, तो कोई दूसरी प्रवृत्ति करता है, तो वो मुमुक्षु को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। नुकसान यहाँ क्या है कि संसार की रुचि जो है वो बढ़ जाती है, संसार की पदार्थ का आकर्षण बढ़ जाता है और धीरे धीरे मार्ग को छोड़ने लगता है। तो सत्संग में जब पहले गैप पड़ना चालू होता है तो फिर वो गैप बढ़ने ही लगता है। जैसे कि कोई सत्संग कर रहा है लेकिन एक दिन नहीं गया, 4-5 दिन में एक दिन नहीं गया, तो उसको भी नुकसान होगा, इसलिए कि उसको संसार की रुचि बढ़ने लगेगी। फिर 1 दिन से 2 दिन हो जाएगा और फिर 3 दिन होकर फिर धीरे धीरे सत्संग नहीं करेगा और फिर वापस उसको सत्संग में जाना और धारावाही सतत जाना, ये कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, ऐसा बनता है कि सत्संग में कभी कभी हमारी रुचि कम ज़्यादा होती है। कोई विषय में हमको बहुत रस आता है, शायद कोई विषय में हमको रस कम आता है, या तो हमारा कोई प्रॉब्लम शरीर का हो, तबीयत का, या कोई संसार की परेशानी हो, तो उसके कारण से सत्संग में उपस्थित होते हुए भी स्थिरता नहीं होती है, मन यहाँ वहाँ भटकता है। फिर भी मुमुक्षु को सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बार छोड़ दिया तो फिर वापस में सत्संग में जाना और सतत वहाँ उपस्थित रहना, ये कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि बीच में जब सत्संग को छोड़ा तब तो संसार की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि उसको पूरा नुकसान होने की संभावना होती है। इसलिए कोई भी मुमुक्षु जब सत्संग में आता है तो कभी कभी उसको कोई ना कोई कारणवश उतना रस नहीं आता है और कभी कभी बहुत रस आता है। ऐसा उतार चढ़ाव शुरुआत में होता है, तो वो टाइम में मुमुक्षु को ज्ञानियों का ये मार्गदर्शन है कि कभी भी छोड़ना नहीं सत्संग। तो धीरे धीरे एकाग्रता, रस, ये सब बढ़ने लगेगा।
यहाँ एक उदाहरण कल चला था कि जैसा कोई बालक यानी कोई लड़का हो लड़की हो तो वो स्कूल और कॉलेज में उसको हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वहाँ भेजने के लिए हमको भी सुबह उठना पड़ता है, उसके साथ उसको तैयार करना पड़ता है, भेजना पड़ता है टाइम पे। और फिर वो जब तक ना आए वापस तो उसकी हमें चिंता होती है। थोड़ा लेट हो जाए तो चिंता बढ़ती है। ऐसा समझकर हम स्कूल कॉलेज में भेजना ही बंद कर दे और उसको घर में ही रखे, ऐसा हम नहीं करते। और घर में रखकर वो अपने आप सब सीख जाएगा। क्या सब किताब विताब ले लेंगे हम, जो भी स्कूल कॉलेज की किताब है वो भी हम घर में ही रख लेंगे, तो वो अपने आप सब सीख जाएगा। ऐसा कभी बनता नहीं है। भले कोई बड़ा आर्टिस्ट हो, एक्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या बहुत पैसे वाला हो, पावर वाला हो, या कोई बड़ा स्मगलर हो, तो उसका लड़का भी घर में नहीं पढ़ सकता, उसको भी भेजना पड़ता है। क्या ऐसा मूवी में तो देखते हैं हम, तो ऐसा तो स्मगलर को मिले नहीं है। स्मगलर वो बैड एलिमेंट्स, तो ये हमको पता है कि घर में कोई सीख नहीं सकता, इसलिए हम उसको स्कूल या कॉलेज में भेजते हैं। तो ऐसा थोड़ा भी सीखने के लिए ABCD से लेकर आगे का जितना सीखना है वो भी हम घर में नहीं सिखा सकते। और वो अपने आप भी नहीं सीख सकता। ऐसे जिसको आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसे जीव को भी घर को छोड़ना पड़ेगा और सत्संग में उपस्थित रहना पड़ेगा। ये सिवाय बीजो कोई एना उपाय नहीं, कहीं ऑल्टरनेटिव है कि न ऐसा कि न करे और दूसरा कुछ करे, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। होता तो हम लोग कुछ ना कुछ दूसरा करते। सत्संग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो न करे और उसके बदले और कुछ करे, तो भी आत्म कल्याण हो जाएगा, तो भी परिभ्रमण या दुख छुटकारा हो जाएगा। ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या એટલે સત્સંગમાં ઉપસ્થિત રહ્યા વગર બીજો કોઈ એને ઉપાય જ નથી જીવને। જો એને સુખી થવું હોય તો, જેને સુખી નથી થવું એને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એને કાંઈ ઉપસ્થિત રહેવાની જરૂર નથી। આ તો જેને સુખી થવું છે, આમ તો દુનિયાના બધા લોકો કાંઈ સુખી થવાના જ નથી। બહુ ઓછા લોકો જેટલા સુખી થશે એના કરતાં કરોડ ગણા સંસારમાં રહેવાના છે, ગમે ત્યારે, ગમે તે આરામાં। એક જણ પરિભ્રમણથી છૂટે એની સામે કરોડો લોકો સંસારમાં રહેવાના છે અને દુઃખી થવાના છે, નરકમાં તિર્યંજમાં જન્મ લેવાના છે। એટલે આ માર્ગ છે એ પોતાની સ્વતંત્રતા છે। આમાં જેને સુખી થવું છે એના માટે આ સત્સંગ એ એના માટે અનિવાર્ય, उसको छोड़ नहीं सकता।
આમાં ક્વેશ્ચન છે કે ખબર છે કે આ પરિભ્રમણનું કારણ છે શું સંસારની કોઈ પણ એક્ટિવિટી સત્સંગમાં કેટલી વાર કહેવાનું પણ છે તો એ વાય વન ઇઝ ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ ઇટ બધી જે વર્લ્ડલી एक्टिविटीज છે એટલે શું છે કે जो समझ में आया है बुद्धि के लेवल में न्याय से समझ में आ गया कि भाई इस संसार की रुचि करेंगे तो परिभ्रमण होगा, दुखी होंगे, लेकिन वो समझ में बल नहीं है, बल बल स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है तो वो समझ के अनुसार हम नहीं करते हैं। जैसे हमको कितने भी विचार आते हैं दुनिया में कि ये करना, वो करना, यहाँ जाना, इसको मिलना, ये खाना, ये पीना, लेकिन हम सब कार्य नहीं करते ना। सब अपनी इच्छा जो है उस अनुसार तो सब कार्य हम ही नहीं करते। भले इच्छा हुई, अभी हमको इच्छा हुई कि हमको बाहर जाना है, लेकिन हम बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे अनेक इच्छा जीव करता है, उसमें से वो कितने कार्य करता है उसका कभी हमने हिसाब किया कि आज पूरे दिन में मुझे इतनी इच्छा हुई, एक बार बाहर जाने की हुई है, खाने की हुई, सोने की हुई, इससे बात करने की हुई, या एक गेम खेलने की हुई, ऐसा एक लिस्ट बना लें और हमने वो सब कार्य किए कि नहीं, ये हमको तपासना है कि कुछ ना कुछ कार्य हमने किए और कुछ नहीं किए, तो जो किए उसका क्या कारण और जो नहीं किए उसका क्या कारण? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो कार्य हमने किया वो इच्छा हमारी बलवान है कि वो कार्य हम न करें तो हमको तकलीफ होने लगती है, इसलिए हम वो कार्य करते हैं, करे बिना रह नहीं सकते। और जो नहीं करते हैं कार्य, उसमें भले इच्छा है लेकिन वो इच्छा बलवान नहीं है, न करे तो भी चलता है, उसमें हम परिश्रम नहीं लेते हैं क्योंकि वो इच्छा में बल नहीं है, ताकत नहीं है कि वो कार्य में रूपांतर उसका हो जाए। ऐसा तो हमारा अनुभव है ना। ऐसे जिनवाणी की भी हमको समझ है कि संसार की रुचि पर पदार्थ में अपनत्व करना, संसार का कार्य, पुद्गल का कार्य मैं करता हूँ ऐसा मानना, घर हूँ चलाવું છું, આ ઓફિસ હું ચલાવું છું, છોકરાઓને હું મોટા કરું છું, ऐसा मानना ये परिभ्रमण का कारण है। ये हमको जिनवाणी से समझ में आ गया, फिर भी वो कार्य हम करते रहते हैं। ऐसी मान्यता को हम बदलते नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि वो समझ में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। ये खाली एक समझ है, जस्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जैसा एक सामान्य एक समझ है। वो बल क्यों नहीं है कि ये असत्संग के कारण से वो समझ में बल नहीं आता है, और सत्संग के कारण से वो समझ में बल आएगा। जितना जीव ज्यादा सत्संग करेगा तो उसको अंदर से ही बल आएगा कि वो अपनी सच्ची समझ के अनुसार वो कार्य कर सकता है। कोई भी परिस्थिति हो संसार की, लेकिन वो अपना कार्य पूरा करता है। तो ये बल कहाँ से आया? ये सत्संग से आया। समझ में आ रहा है कि नहीं तो खाली एक समझ रह जाएगी
कि भाई ये संसार की रुचि करने से मेरा परिभ्रमण होगा, और वो परिभ्रमण भी करेगा आगे जाकर, और फिर पश्चाताप करेगा। मरण जब आएगा एक दिन, तो वो पश्चाताप करेगा कि मैं सब समझा तो था, लेकिन मैंने किया नहीं कुछ, मेरा जीवन मैंने व्यर्थ बिगाड़ दिया पूरा, अभी मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। ऐसे परिणाम होंगे वो टाइम पे, लेकिन कोई उसको बचा नहीं सकता, कोई दूसरे को बचा नहीं सकता, वो स्वयं भी कुछ नहीं कर सकता है। उसका जो फल आएगा वो उसको भोगना पड़ेगा। जो जीव સત્સંગને છોડે અને એકાંતમાં રહેવાનું પસંદ કરે, એ એકાંતને સેવતો નથી પણ સ્વચ્છંદને સેવે છે. હું તો એકાંતમાં રહીને એકાંતને સેવું છું. તો કે તું એકાંતને સેવતો નથી, तुम्हें सत्संग छोड़कर एकांत में रहते हो, या कोई ध्यान करते हो, या कोई शास्त्र अभ्यास भी करते हो, या कोई संसार की प्रवृत्ति करते हो, तो ये तुम वो प्रवृत्ति नहीं करते हो, लेकिन स्वच्छंद की सेवा करते हो। तुम्हारा जो स्वच्छंद है, ईगो है, उसको तुम बूस्ट कर रहे हो। एक एवी गांठ मारी देवी જોઈએ. કોણ મારે? હા, પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે. થાય તો તારે સત્સંગને નહીં છોડો, તો એ તારી ગાંઠ બાંધી નહીં શકે. તો ચાલ મેં તારામાં ગાંઠ બાંધી દીધી, હવે તું સત્સંગ કરીશ, તો કે ના હું નહીં કરું. તમે કેવું મરણ આવે તો મને કાંઈ ફરક પડે. એમ કહે છે ને આપણને, વગર સ્વર્ગમાં ન જવાય. આપ માને મેં मुझे स्वर्ग में जाना, એમ પોતે પોતે ગાંઠ એવી એક ગાંઠ મારવી જોઈએ કે ક્યારે પણ ન ખુલે. એ બાંધતી વખતે એટલા જોરથી બાંધવી જોઈએ, કસની ના. પહેલી જ વાર જ્યારે આપણે ગાંઠ બાંધી દઉં ત્યારે એટલું જોરથી બાંધી દેવું જ ન શકે, ખુલે જ નહીં. સત્સંગ ન છોડાય, કોઈ પણ કારણથી સત્સંગ ન છોડાય. કેમ કે સત્સંગને જેને છોડ્યું એને આત્મકલ્યાણ છોડ્યું, એને આત્મકલ્યાણને છોડ્યું છે, બીજું કાંઈ નથી. અથવા જેને સત્સંગનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન નથી, તે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે હજી યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં આવ્યું નથી, હજી એનામાં યોગ્યતા જ નથી આવી. ખરેખર એને આત્મકલ્યાણ કરવું જ નથી. કોઈ પણ જીવને આત્મકલ્યાણ કરવાનું, સુખી થવાની ભાવના જ્યારે થાય ને સાચી, ત્યારે એને સત્સંગમાં જવાનું મન થાય. તો એ ભાવના સાચી છે એમ સમજવું. કારણ કે એ ભાવના થઈને એ પ્રમાણે એનો રસ્તો ન કરે અને ખાલી ટાઈમને આવી રીતે વ્યર્થ બગાડે, તો એની ભાવના સાચી નથી એમ એને પોતાના માટે સમજી લેવું જોઈએ. એટલે 609 પત્રનો આધાર આપ્યો છે કે તે સત્સંગને અર્થે એટલે માટે, સત્સંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે, જવા માટે, સત્સંગ કરવા માટે એટલે અર્થે. દેહ ત્યાગ એટલે મરણ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો, તો એને સ્વીકારી લેવું કે ભલે મારું મરણ થયું. આમે એક જ વાર મરણ થવાનું છે. કેટલી વાર મરણ થશે? How many times you can die in this life?
बराबर है? कितनी बार मरण होगा? एक ही बार होगा। तो वो सत्संग के लिए हो तो हमें मंजूर है। क्या? पैसा कमाने के लिए हो या कोई संसारिक कार्य के लिए हमारा मरण हो तो वो हमें मंजूर नहीं है। भले मरण तो होगा ही, દેહ ત્યાગ કરવાનો યોગ થતો હોય તો તે સ્વીકારવો, ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તેથી કોઈ પદાર્થને વિશે વિશેષ ભક્તિ સ્નેહ થવા દેવો યોગ્ય નથી. કોઈ પદાર્થ, કોઈ પ્રસંગ અને કોઈ પણ કારણ એને વચ્ચે લઈને સત્સંગને છોડી દેવું એ વાત એ જીવ માટે ઘણી નુકસાનકારી છે. કેમ કે સત્સંગ નથી ત્યારે પોતાના જે પરિણામ છે, સંસારની રુચિના જે પરિણામ છે એ વધવા માંડશે અને એના પછી પાપના ભાવ વધી જશે. શું થશે? અંતે એના પાપના ભાવ, મોહના ભાવ બધા વધવા માંડશે. એટલે એ સીધો અહીંથી તિર્યંત ગતિમાં જશે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે સત્સંગનું આટલું બધું મહત્વ શું કામ છે? અંદરમાં થાય છે પણ કોઈ પૂછતું નથી. પહેલા થયું કે નહીં? એટલે બધાનું માં નક્કી કરી દેવાનું થયું ને કે આટલું બધું મહત્વ, આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ મરણ સુધીનું. એવું તો કાંઈ ઇમ્પોર્ટન્સ અમને લાગતું નથી કાંઈ. ભલે આમાં લખ્યું, હવે સાંભળશું, આજે બીજી વાર લીધું તો બીજી વાર સાંભળશું, કાલે લ્યો તો કાલે સાંભળશું, પણ हमने अंदर फीलिंग में हमको नहीं आ रहा है कि मरण भी हमको स्वीकार लेना लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना, ऐसा हमको नहीं लगता है अंदर में. बराबर है? तो वो पुस्तक लाओ. तो दूसरा एक पत्र है 249 गोपाल देव का, उसमें से थोड़ी बात समझते. 249 પત્ર એમાં એમાંથી આપણે થોડુંક લઈએ છીએ. પત્ર બહુ સારો છે પણ આપણે થોડુંક લઈએ. આ બી રાજ હૃદયમાં પ્રવચનમાં 108 પેજમાં છે, ત્યાંથી આપણે લઈએ. ઘણું કરીને જીવ જે પરિચયમાં રહે તે પરિચય રૂપ પોતાને માને છે. હવે આખું સાયન્સ આપી છે આ સત્સંગને કેમ મરણની સાથે કનેક્ટ કેવી રીતે કર્યું, આ શું વધારીને કીધું છે કે આ એપ્ટ છે, એનું સાયન્ટિફિક કારણ, લોજિક એ આપણે અત્યારે વિચારી શકાય. શું કે ઘણું કરીને જીવ જે પરિચયમાં રહીએ છે, જેને સંઘમાં રહીએ છે, સંઘ એટલે કંપનીમાં, આપણે જેની કંપનીમાં રહીએ છીએ એનું નામ સંઘ કહેવાય, એના સંબંધમાં રહીએ, તે પરિચય રૂપ પોતાને માને. દાખલા તરીકે કોઈને સ્ત્રીનું શરીર મળ્યું તો એ શું માને પોતાને કે હું સ્ત્રી. હવે જેને પુરુષનું શરીર મળ્યું, બરાબર છે, તો એ શું માને કે હું તો પુરુષ છું, મારે તો મારું ધાયરું કરવું જોઈએ, મારે તો બીજાની વાત માનવી ન જોઈએ. અને સ્ત્રી મેળવું હોય તો કે આપણે તો માનવું પડશે, આપણે તો નબળા છીએ ને. દુનિયાવાળા શું કરે છે કે સ્ત્રી હોય તો છેલ્લે એડજસ્ટ કરે, પતિની વાત માને. આ સામાન્ય છે, બધા એવું જ છે એમ નથી, આ તો જનરલ વાત ચાલે છે. બરાબર છે? એટલે જેને જે મળે, નારકમાં કોઈ જન્મે તો એ પોતાને નારકી માને, હું નારકી છું. ખરેખર બધા આત્મા છે,
ન કોઈ પુરુષ છે, ન કોઈ સ્ત્રી છે, ન કોઈ નારકી છે. હવે કોઈ ગાય બને તો એ શું માને કે હું ગાય છું, એટલે મારે શું ઘાસ ખાવું જોઈએ. એટલે જ્યાં જ્યાં જે પરિચયમાં જીવ આવે છે એ પ્રમાણે પોતાને માની લે છે. આજે ભારતમાં જન્મે તો હું ઇન્ડિયન છું, અને પાકિસ્તાનમાં જન્મે તો પાકિસ્તાની છું, અમેરિકામાં જન્મે તો આમ અમેરિકન. વી આર બિગ નેશન. Indians, you are all poor country. એમ કોણ માને? એ જીવ જે અમેરિકાનો જન્મો હોય ને એ માને. હવે એ પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે ત્યાં જન્મો છે, એને કઈ બાય ચોઈસ છે કે આપણે આ કન્ટ્રીમાં મારે નેક્સ્ટ લાઈફ મારે આ કન્ટ્રીમાં જન્મવું છે, તો એમ કઈ ચોઈસ છે આપણે? તારે ક્યાં બર્મામાં જન્મવું છે, તો કંઈક એના લીધે તું બર્મામાં બી જાય એવું ક્યાં બનવાનું છે? તારે જાપાનમાં જવું હોય કદાચ સુશી ખાવા, એનો મતલબ તું થોડો જાપાનમાં નેક્સ્ટ લાઈફ જન્મી જા. એટલે ઇટ્સ નોટ બાય ચોઈસ. સમજાય છે? એટલે ચારે ગતિમાં જ્યાં જે જીવ જન્મે એને એ માને કે હું આ છું. શું? અને એની સાથે જેટલા બધા હોય ને એ બધાને પણ જેના જેના પરિચય, અત્યારે અહીંયા જન્મો છે તો પોતાને પુરુષ માને, હું આઈ એમ એ મેલ, કે આઈ બિહેવ લાઈક એ મેલ. પાછા એ છોકરી જેવું કંઈક કરે તો બધા કે ડોન્ટ એક્ટ લાઈક એ લેડી યાર, એમ કહે ને. અને લેડી હોય પુરુષ જેવું કરે તો એને કે ભાઈડા છે ભાઈડી. સમજાણું? એટલે ઈ એના સંગમાં છે, ઈ પણ એને યાદ કરાવે કે તું બાઈ છો. એને યાદ છે પણ એને બીજા યાદ કરાવ્યા કરે કે યુ બિહેવ લાઈક ધીસ. તો નાના છોકરા હોય તો યુ આર a small kids, no, you must respect the elders, behave properly, you are a small person, you are a kid. એમ એને યાદ કરાવે. કોઈ એને કહે કે તું આત્મા છું, અનાદિ કાળથી છું, અનંત કાળથી છું, કોઈ નહીં કહે. એટલે પોતે બી ખોટું માને, ટચમાં છે આ જીવ. ઈ પણ એને આખો દિવસ યાદ કરાવ્યા કરે, યુ આર ચિલ્ડ્રન, યુ શુડ નોટ ડુ લાઈક એલ્ડર્સ ડુ. વી કેન એલ્ડર્સ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ, યુ કાન્ટ ડુ લાઈક ધીસ. અને એલ્ડર છોકરા જેવું કરે, ડોન્ટ બિહેવ લાઈક એ ચાઇલ્ડ યાર, યુ આર એ ચાઇલ્ડિશ. એટલે એને રિમાઇન્ડ કરે કે યુ આર નોટ ચાઇલ્ડ, યુ આર an adult, you are a child, you are an adult, you are a girl, you are a lady, you are a woman. એમ દુનિયા આખી એને પછી યાદ કરાવે. આત્મા છું એમ ભૂલાવી દે એને. થોડું વાંચન કર્યું હોય ને એને યાદ હોય કે હું આત્મા છું, તો ઓલા લોકો ભૂલાવી દે ને પોતે પણ ભૂલી જાય. સમજાણું કે નહીં? એટલે આખું જે એનું સાયકલ છે, ફ્રેન્ડ સર્કલ અને ફેમિલી, એ બધાને રૂપ. આપણે કહે છે ને, જેવી સંગ તેવી અસર, જેવી સોબત તેવી અસર. શું ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે? અને બીજું બી છે, એ જોઈને નક્કી કરે કે આ માણસ કેવો છે ને આ બધું. એટલે ઘણું કરીને, એટલે મોટે ભાગે જીવ જે પરિચયમાં, એટલે જે સંઘમાં રહે છે તે પરિચય રૂપ પોતાને માને. જે સંયોગની વચ્ચે રહે એવા સંયોગ વાળો હું, એવી એક માન્યતા એને ઉદયાધીન બુદ્ધિ હોવાથી થઈ જાય કે એનાથી ખબર પડે કે આ અજ્ઞાની છે. સિમ્પટમ એટલે જીવ અજ્ઞાની છે, તો એ આપણને ખબર કેવી રીતે પડે? સમજાણું? એનું લક્ષણ કે કઈ એનું એંધાણ છે, એની નિશાની છે કે જેનાથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ અજ્ઞાની છે. દાખલા તરીકે આ અજ્ઞાની છે, તો વોટ ઇઝ ધ સિમ્પટમ? હાઉ યુ વિલ નો that this person is અજ્ઞાની? How is just અજ્ઞાની or જ્ઞાની? How you know?
Just can also get Atmagnan, no? But how somebody is Agnani also, how to decide? What is it? How you know? Kia nor any other. But આપણે એવી રીતે ખબર પડે ને કે આ મોબાઈલ હશે છે કે નહીં, એમ અજ્ઞાનનું શું છે જેનાથી ખબર પડી જાય કે આપણે થોડુંક રિવાઇઝ કરીએ કે બાળુદેવે સત્સંગનું મહત્વ આટલું બધું કેમ કર્યું છે કે મરણ બી એકવાર થાય તો સત્સંગને ગૌણ ન કરવું, એવી જે વાત આપણને એવું કંઈ કદાચ ન લાગતું હોય કે આટલું બધું ઇમ્पोર્ટન્સ तो नहीं लगता है। ठीक है, सत्संग करना अच्छा है, हमारी ना नहीं है, लेकिन संसार का कोई काम बीच में आ जाए तो एक दो बार न भी जाए, एक आध महीना न भी जाए तो उसमें कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा हमको लगता है। तो कृपाणु देव ने इतना महत्व सत्संग का क्यों किया? तो ये 249 पत्र में जो रेफरेंस लेते हैं, प्रवचन है उसमें 108 पेज में, वहां से लेंगे कि ज्यादातर जीव जो परिचय में रहता है, जिसके संग में रहता है, ते वो परिचय रूप अपने को मानता है। इसका कारण क्या कि जो जीव नरक में आपको अपने को नारकी मानता था, ठीक है, फिर वो शायद मनुष्य हुआ अगले भव में, तो उसको नारकी हूँ ऐसा मानना चाहिए ना, एक बार माना तो यहाँ आकर उसको पुरुष हूँ या स्त्री हूँ ऐसा मानने लग गया। तो ऐसी जो मान्यता है वो छोड़ दिया उसने, और फिर यहाँ से मरकर अगर स्वर्ग में गया तो अपने को देव मानने लग गया, मनुष्य हूँ ऐसा मानना छोड़ दिया उसने। समझ में आ रहा है? तो इसका कारण क्या? क्योंकि जीव को जो अज्ञान है उसके कारण से ऐसा हो रहा है। अगर ज्ञानी यहाँ से स्वर्ग में जाए तो भी अपने को आत्मा मानेंगे, यहाँ रहेंगे तो भी अपने को आत्मा मानते हैं। तो अज्ञानी जो है वो जो जो गति में जाता है, जो जो शरीर को लेता है, वो रूप अपने को मानने लग जाता है। ये अज्ञान है उसका। अज्ञान का लक्षण बोला ना कि कैसे पता चले अज्ञान के पूर्व कर्म के उदय से जो भी उसको मिलता है संयोग, शरीर, कुटुंब, परिवार, देश, वो रूप वो अपने को मान लेता है कि आ शरीर मारू छे, आ माँ बाप मारा छे, आ दीकरा मारा छे, आ घर मारू छे, आ गाड़ी मारी छे, आ देश मारो छे। समझा? क्योंकि जैसा जैसा उसको संग होता है, जैसा जैसा उसको परिचय होता है, वो रूप वो अपने को माने, ये ही अज्ञान है। इसे अज्ञानी का निश्चय होता है। समझ में आ रहा है? अगर वो स्थान में ज्ञानी होता तो वो अपने को आत्मा रूपी मानता। कोई भी कुटुंब परिवार में हो, देश में हो, लेकिन वो अपने को आत्मा रूप मानता और आत्मा रूप अनुभवता अंदर में। और यहाँ से अगर वो स्वर्ग में जाए तो अपने को देव रूप नहीं मानेगा, वो अपने को आत्मा रूप मानेगा और आत्मा रूप अनुभवेगा। क्यों? कि वो उदयाधीन नहीं परिणमता है, लेकिन आत्मा अधीन परिणमता है। दो है, एक तो बाहर में जो उदय है उस अनुसार अपने को मानना, और एक तो अंदर में आत्मा है, उसका जब अनुभव हो गया, ज्ञानी हो गया, तो वो अपने को आत्मरूपी मानेगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कारण क्या है कि उदयाधीन बुद्धि है उसमें। उदय है जैसा मैं हूँ ऐसी समझ, इसका नाम उदयाधीन बुद्धि। क्या જેના ઉદયની વચ્ચે રહે હું એવો છું એમ માન્યતા થઈ જાય, જેનો પ્રગટ અનુભવ પણ થાય છે. હવે એનું ઉદાહરણ આપે છે કે આપણે આ કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય. તો કે જે અનાર્ય કુળમાં પરિચય કરી રહેલો જીવ અનાર્ય રૂપ પોતાને માને. અનાર્ય અને આર્ય, આર્ય અને અનાર્ય. અનાર્ય એટલે લો કેટેગરી વાળા જે છે એને અનાર્ય કહેવાય, અને હાઈ કેટેગરી વાળા હોય ને, જેમ કે બ્રાહ્મણ છે તો એ હાઈ કેટેગરીમાં આવે, અને હરિજન છે એ લો કેટેગરીમાં આવે. ચાર છે હિન્દુ પ્રમાણે: બ્રાહ્મણ, પછી હા શું ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય. વૈશ્ય એટલે વેપારી, અને હરિજન જે લો કાસ્ટ, જે કોબલર હોય, એ જે ટોયલેટ સાફ કરે, એ જે બધું કરે, લો વર્ક્સ મેન્યુઅલ જે કરતા હોય લો, એ એના હરિજન કહેવાય. હવે કોઈ હરિજનમાં જન્મ હોય, હરિજન જન્મથી હોય, એના ફેમિલીમાં જન્મ હોય, તો એ એને હરિજન જ માને. એને કદી એવો વિચાર ન આવે કે હું હરિજન છું કે બ્રાહ્મણ છું કે શું છું, એમ એને વિચાર ન આવે. એને માને કે હું હરિજન જ છું, એમ માને ને કે નહીં? કોઈ નીચ ગોત્રમાં ઢેઢ, ભંગી, ચામર એટલે લેધરનો જે કરે ને કોબલર, એમાં જન્મો હોય, પછી હું બ્રાહ્મણ છું એવો એને વિચાર ક્યારે પણ ન આવે. આવે? એને વિચાર ક્યારે ન આવે. સમજાણું ને? એમ જે બ્રાહ્મણમાં જન્મો હોય એને હું લો કેટેગરી વાળો છું, ઢેઢ છું, ભંગી છું, એવો એને વિચાર ના આવે અંદરમાં ક્યારે પણ. સમજાણું? એમ જે જૈનમાં જન્મો હોય, હવે કોઈ સ્થાનકવાસીમાં જન્મો હોય, સ્થાનકવાસીમાં જન્મો હોય, તો એ શું માને કે આપણે મૂર્તિના દર્શન ન હોય, ભગવાનની મૂર્તિ એના દર્શન ન હોય આપણને. હે બરાબર ને? છે જૈન, પણ એ કે ભગવાનની મૂર્તિના દર્શન ન કરે, એ કરે તો એ અજ્ઞાની કહેવાય, એમ માની. સમજાણું? અને એ દેરાવાસીમાં જન્મ હોય, જૈન જ, બીજો જૈન, એક સ્થાનકવાસી અને એક દેરાવાસી, શ્વેતંબર, એમાં જન્મો હોય, તો એ કે બીજું બધું પછી, પહેલામાં પહેલા ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. ઓલો કે દર્શન કરાય નહીં, આ કે દર્શન જ પેલું કરવું જોઈએ, બીજું કાંઈ ન કરાય. શું કીધું સમજાણું? હવે એવું કેમ માન્યું કે એમાં એ જન્મો? પ્રોબ્લેમ ત્યાંથી થયો ને કે એમાં એનો જન્મ થયો એટલે એનું આખું માન્યતા એની અંદરમાં આવી ગઈ. અને ઓલો સ્થાનકવાસીમાં જન્મો તો એની માન્યતા એને આવી ગઈ. પછી એને એમ જ લાગે કે મારું સાચું છે. પછી દરેકને કેવું લાગે? માય મીન્સ કરે ઓલું ખોટું છે, પાછું બધાને લાગે એવું. એવું નહીં કે જૈનને લાગે કે બીજા ખોટા, હિન્દુને લાગે કે જૈન ખોટો, અમારો જૂનો છે એમ. શું કે हमारा वेदांत बहुत पुराना है, उसने के बाद जैन धर्म चालू हुआ. एम ही के जैन लोगों के અમારો જૂનો છે, વેદાંત જૂનો અમારા જેટલું. આમ તો બે સાથે જ ઉત્પન્ન થયા છે, બે અનંત કાળથી છે. શું
પણ બધા પોતપોતાનો ધર્મ છે એ મહાન માને બીજા કરતા, બરાબર છે. હવે મુસલમાનમાં કોઈ જન્મો હોય મુસ્લિમ, તો ઈ કે ઈદ આવે તો આપણે બકરીને મારીને ખાવી જ જોઈએ, તો જ આપણે રિલીજીયસ કહેવાય. બકરી ઈદ. હા? તો જૈન કે બકરીને મરાય જ નહીં, એમાં તો હિંસા થાય, તે રોંગ થિંગ. બોલો કે ધીસ ઇઝ ઓનલી રાઈટ, આ કે યુ આર ઓનલી રોંગ, આઈ એમ રાઈટ. સમજાણું કે નહીં? એટલે કુળ ધર્મ પ્રમાણે બધું કરે, માને, દ્રઢ થઈ એ પછી એને એકદમ દ્રઢ હોય. દ્રઢ એટલે સ્ટ્રોંગ બિલીફ એકદમ. અને અનાર્ય છે, લો ક્વોલિટી વાળો છે, એને ક્યારે બી હું આર્ય છું, સજ્જન છું, બ્રાહ્મણ છું એવી એને બુદ્ધિ ક્યારે થતી નથી, એ વિચાર પણ એ કરતો નથી. શું? આપણે મુસલમાન છીએ એટલે આપણે તો શું કરવું જોઈએ કે રોજા કરવા જોઈએ. રોજા રમઝાનમાં કરે રોજા, એટલે શું કે આખા દિવસમાં ખાવાનું નહીં. સવારે જ્યારે સૂર્ય આવે સન, ત્યારથી લઈને સૂર્ય અસ્ત થાય ત્યાં સુધી ખાવાનું, માંસ મટન ને બધું ખાવાનું. અને જૈનમાં હોય તો કે આખો દિવસ સવારે 6 થી સાંજે 6 સુધી ખાવાનું, પણ રાત્રે નહીં ખાવાનું. અને 2 જણા એમ માને કે અમારું જ સાચું છે કે નહીં? જુઓ, તો હવે કરવું શું? આ પ્રોબ્લેમ છે. શું કે જેવો એ સંગ કરશે ને એ પ્રમાણે પોતાને માનશે. માટે હવે કૃપાળુદેવ કહે છે આવું છે એટલે આવી પરિસ્થિતિ જીવની છે, માટે મોટા પુરુષો અને તેને લઈને અમે, મોટા પુરુષો એટલે મહાન પુરુષો જે થઈ ગયા, તીર્થંકર, કેવડી, એ બધા લોકો ત્યાંથી લઈને અમારા સુધી, એને લઈને અમે પણ મોટા પુરુષો અને મોટા પુરુષોને કારણે અમે એવો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો, અમે એવું ડિસિઝન લીધું કે જીવને સત્સંગ છે એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે. હવે શું કર્યું સાયન્સ કે આ પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન શું? એ જ્યાં જન્મશે એમ પોતાને માનશે, અને એટલું બધું નિશંક માનશે, કોન્ફિડન્ટ, કે એને કોઈ શેક ન કરી શકે. તો હવે શું કરવું? તો કે આને સત્સંગમાં નાખી દીધું. આને ઉપાડીને તમે સત્સંગમાં નાખો એટલે એ સત્સંગ પ્રમાણે કર્યા કરશે, કારણ કે એને બીજા કરે એમ કરવું છે ને. શું? એના એક જ વસ્તુ છે, બીજા કરે ને એમ કરવું, બીજા કહે ને એમ કરવું, બસ એને એટલું જ છે, બીજું કાંઈ નથી. સમજાય છે કે નહીં? સાયન્સ આ છે, જો આખું સાયન્સ આવે છે આમાં, વિજ્ઞાન, કે ઈ જેવું સામે હશે ને એવાના જેવો થઈ જશે. એટલે આપણે દાખલા તરીકે આપણો છોકરો ડાયો હોય પણ એને ફ્રેન્ડ એક મુસલમાન હોય, સ્કૂલમાં થઈ ગયું હોય, આપણને ખબર જ ન હોય, એટલે 6 મહિના પછી એમાં બધું ચેન્જ થઈ જાય. આપણા છોકરામાં ઓલાને જે કોપી કરતો એના ઘરે જાય તો પછી એને એમ ન લાગે કે આપણે નોનવેજ તો ન ખવાય. એ ધીરે ધીરે બધું ઓછું થતું જાય. એની જે કંપની છે એ જીવને બગાડે.
અને આપણને 6 મહિના પછી ખબર પડી કે આ થોડો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે આનો, કે આ છોકરો હવે ધીરે ધીરે આમને આમ જશે તો શું થશે, એના જેવો થઈ જશે, આપણે ખોઈ બેસશું છોકરાને. તો આપણે શું કરીશું? વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? આપણે શું કરીએ? વોટ યુ વિલ ડુ? refrain from doing it. Refrain. તો કે તું તો બહુ ડાયો છે મારા દીકરા, ઓલો તારો ફ્રેન્ડ છે ને એ પ્રોબ્લેમેટિક છે, યુ બેટર ગીવ અપ ધીસ ફ્રેન્ડશીપ. એમ કહીને આપણે એને સમજાવ્યું કે તું તો આવો હતો જ નહીં, તું તો બહુ સારો હતો. આ જે તે બધું કર્યું છે એ ખરેખર તે નથી કર્યું, ઓલાએ તને કરાવ્યું છે. માટે એની કંપની હવે તારે એની સાથે બોલવાનું નથી, એના ઘરે જવાનું નથી. બરાબર છે? તો શું કર્યું? એની કંપની છોડાવીને એને એક સારા ફ્રેન્ડની કંપની કરાવી. પછી તો થોડું ડિટેલમાં જાય ને, પછી ડિટેલમાં જાય, પછી એનાલાઇઝ કરે બધા ફ્રેન્ડ્સને, ઘરે બોલાવે એકવાર, થોડી વાત કરે, સમજે ધીસ ફેમિલી ઇઝ ગુડ, ધીસ પર્સન ઇઝ ગુડ, યુ કીપ ફ્રેન્ડશીપ વિથ હિમ. તો શું કર્યું? એને ચેન્જ કરવા માટે આપણે કોને ચેન્જ કર્યું? એને ચેન્જ નથી કર્યું. આપણે કોને ચેન્જ કર્યું? ફ્રેન્ડને ચેન્જ કર્યું. એવી રીતે જીવને સંસારની રુચિ છે, આકર્ષણ છે, અટ્રેક્શન છે, તો એને જે કંપની છે એને ચેન્જ કરીને એને સત્સંગવાળાની કંપનીમાં નાખી દીધું. એટલે શું થવા માંડ્યું કે એના અંદરમાં ચેન્જીસ આવવા માંડે ધીરે ધીરે ધીરે. આખું સાયન્સ છે, જોઈ લો. એટલા માટે કૃપાળુદેવ કીધું સત્સંગ માટે મરણ પણ થાય તો તમારે એને ઇગ્નોર ન કરો, જો બચવું હોય તો. મોટા પુરુષો અને મોટા પુરુષને કારણે અમે એવો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ શેનું સાધન છે હોય છે, એના જેવો થઈ જાય ધીરે ધીરે, લગભગ ઓલમોસ્ટ. એ પરિસ્થિતિ જોઈને મહાપુરુષોએ પણ એવો નિશ્ચય કર્યો છે. અમે પણ એવો દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો, એમને કર્યો એટલે અમે પણ કર્યો છે કે જો મુમુક્ષુને તરવું હોય, આ સંસારમાંથી બચવું હોય, તો એને સત્સંગ જેવું બીજું કોઈ સાધન નથી. આ કૃપાળુદેવ પોતાનો વિચાર છે. આવો પોઈન્ટ એમને આમાં લીધો છે 249. બે ત્રણ મિનિટ છે, થોડું લઈ લે. એટલે આમાં શું છે કે જે વાત અત્યારે આવી, અત્યારના જે કાળ જે અત્યારે જે ચાલે છે એમાં દેખાદેખીનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે. એટલે એ આપણામાં આવી ગયું છે. કેમ આવ્યું? કે બીજા કરે છે ને આપણે જેના સર્કલમાં છીએ ને એ બધા કરી રહ્યા છે, એટલે આપણામાં એ આવી ગયું છે. હવે આપણે મુમુક્ષુમાં દાખલા તરીકે આવી ગયા હોય ખાલી, તો ત્યાં કોઈ એવું બધું ઓછું કરશે કા નહીં કરે દેખાદેખી. એટલે ધીરે ધીરે આપણે એની ઇમ્પોર્ટન્સ વહી જશે. એની મેળવી જાય. અહીંયા તમે મહેનત કરશો કે મારે દેખાદેખીમાં નથી રહેવું, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ શો ઓફ, તોય તમને એમ મન થઈ જશે શો ઓફ કરવાનું. કેમ કે એમ ન કરીએ તો પછી એમ લાગે કે આ કેમ આવું કરે છે, આપણને એની સાથે ગણતરીમાં ન આવે. એવા ઘણા બધા કનેક્શન છે ને, એટલે જ ને આ પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ છે બધો. શું આપણે છે ને કાદવ એટલે કીચડ ખબર છે? કીચડ એમાં રહેવું છે અને ક્લીન રહેવું છે.
કેવી રીતે રહેવાય? તો એમ આપણે જે કંપનીમાં છીએ એ કંપનીમાં બધા લોકો 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોની પાછળ લાગ્યા છે. આ જોયું તમે? આ ખાધું તમે? અહીંયા ગયા હતા? અહીંયા કેટલું બધું ડિસ્કાઉન્ટ છે શોપિંગમાં, બહુ મસ્ત છે. ત્યાં ગયા હતા કે નહીં તમે? બસ એ જ વાતો કરે કે આપણને એની રુચિ હોય, આપણે ઓલરેડી રુચિ છે એ બધાની, એટલે આપણે એ બધું કરવા માંડી જાય. પ્રોબ્લેમ છે ને કંપનીનો છે. એટલે શું થાય છે કે દાખલા તરીકે સત્સંગમાં નથી જતો, એના કારણો આપણે થોડાક વિચારીએ તો કોઈ બિઝનેસ કરતું હોય તો એ બિઝનેસમાં રોકાય છે માટે સત્સંગમાં નથી જતો. તો એનું શું કારણ? એને પૈસા પ્રત્યેનો જે મોહ છે ને એને કારણે એ સત્સંગને છોડી દે છે. સમજાણું? અને કોઈ સત્સંગમાં એટલે નથી જતો કે એને આરામ કરવો છે. આપણે આરામ અહીંયા કરો ને, ત્યાં પાછું બરાબર બેસવાનું રહ્યો, કાંઈ હશે કે નહીં, ગમે ત્યાં બેસવું પડે 1-1.25 કલાક. દીકકને તો નીચે બેસવું પડે, પછી ખુરશી ન મળે, ખુરશી બધી ફૂલ થઈ જાય, પછી કદાચ એસી હોય ન હોય, ગરમી થાય, ઠંડી થાય, એ બધું કરવા કરતાં આપણે ઘરે આરામથી રહ્યો, એસી બેસીમાં મજા કરો. તો એને શરીરનો મોહ છે ને એટલે એવું થાય છે. આ શરીરને મોહ છે, શરીરને બરાબર રહેવું છે, બીજું બધું ઠીક મારા માટે. શું વળી કોક ઘરમાં કોઈ કામ હોય એ કરવા રોકાય ને સત્સંગમાં ન જાય, કેમ? અમારે આ કામ છે ને એટલે અમે નહીં આવી શકીએ. તો એને જે સંસારના કાર્ય છે એની કરતા બુદ્ધિ ઘણી તીવ્ર છે. શું? સંસારની રુચિ બહુ છે. આમ તો કાર્ય નહીં કરવું એમ નથી કોઈ કીધું. અને જે લોકો સત્સંગમાં આવે છે એ બધું જેટલું બીજા લોકો નથી આવતા એ કરે છે એ જ બધું એ લોકો કરે છે. એવું નથી કે એ લોકો કંઈ કામ નથી કરતા ને એ લોકોને નોકર છે બધા, અને એ લોકો કંઈક નોકર બધું કરી લે છે, એવું કાંઈ છે જ નહીં. એ લોકો આપણા જેટલું જ કામ કરે છે, પણ એ લોકો પ્લાન કરે છે કે સત્સંગના ટાઈમની પહેલા એ સત્સંગના ટાઈમની પછી અમે આ કામ કરશું. અર્જન્ટ હોય તો પહેલા કરી લે, પોસ્ટપોન થઈ શકે તો આવીને કરશું, કાલે કરશું, સવારે કરશું, પણ આપણે સત્સંગમાં તો જવું છે. માટે લોકો જઈ શકે છે, કારણ કે બધાને કામ તો આવી જાય, પ્રોબ્લેમ તો બધાને આવે. એવું નથી કે સત્સંગમાં જાય એને કંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, એને બી બધા સેમ પ્રોબ્લેમ છે. જે નથી જતા એના જે પ્રોબ્લેમ છે સેમ પ્રોબ્લેમ એ લોકોને, પણ એ લોકો રીશેડ્યુલ પ્લાનિંગમાં છે. આપણે પ્લાનિંગ ન કરીએ અને કહીએ કે જો હમણાં આવી ગયો, પહેલેથી જ ખબર હોય તો આપણે એને કહી દઈએ કે ભાઈ તું આ ટાઈમે નહીં આવતો, તો આ ટાઈમે આવશે તો હજી 1 કલાક એનું કામ ચાલશે તો આપણું સત્સંગ બગડશે. તો આપણે એની સત્સંગની નજીક કોઈની સાથે આપણે ટચમાં જ ન રહીએ, એની પહેલા કરી લઈએ તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સમજ્યા? આ તો બધા પાપના કામ છે. શું? કોઈ ટીવી સિરિયલ કે પ્રોગ્રામ જોવામાં રોકાય છે માટે એ સત્સંગમાં નથી જતો. તો એમાં તો શું છે કે એને ઇન્દ્રિય જે છે એમાં 2 ઇન્દ્રિય છે એ પાવરફુલ છે એની. એક તો રંગ છે, ટીવીમાં શું છે, એક તો ઓડિયો અને વિડીયો, તે છે. બીજી 3 ઇન્દ્રિયનું કાંઈ નથી એમાં. ચાખવાનું, અડવાનું, સોફ્ટ, એ કંઈ નથી. સૂંઘવાનું કંઈ સ્મેલ અત્તરની આવતી નથી ટીવી સિરિયલ. 2 ઇન્દ્રિયનો એને બહુ તીવ્રતા છે. એક તો રંગ, 2 રંગ અને આકાર જોવા, શેપ્સ અને કલર, અને એક તો કાનનું છે અને મ્યુઝિક સાંભળવું અને અવાજ જે આવે છે એ સાંભળવું. એની તીવ્ર રુચિ છે એટલે એ સત્સંગમાં જાય નહીં અને એ પ્રોગ્રામ જોયા કરે. શું? હવે કોક શું કરે છે કે એકાંતમાં એને સ્વાધ્યાય કરવું છે,
કે ધ્યાન કરવું છે, તો એ ખરેખર ધ્યાનને સેવતો નથી, સ્વાધ્યાયને સેવતો નથી, પણ સ્વચ્છંદને સેવે છે. એ પોતાનો ઈગો છે એને ઈ પુષ્ટિ કરે છે, જે સત્સંગને ગૌણ કરે છે. ટાઈમ થઈ ગયું છે. 2 મિનિટ બ્રેક. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अदिति कोठारी. अभी टाइम वाइज सत्संग बड़ा है तो उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज फील हो रहा है, एंड पहले जब सत्संग को गौन किया तो कितना लॉस किया ये फील होता है. बट अभी भी जैसे ऐसे सोचती हूँ कि क्या मैं लाइफ लॉन्ग सत्संग टाइम वाइज इतना कर पाऊँगी, तो श्योरिटी नहीं फील होती. इसमें संसार का रस का रीज़न भी फील होता है. ऐसे भाव में खुद को कैसे चेंज करूं? जब सत्संग का टाइम बढ़ता है, शुरुआत में संसार की जो रुचि है वो इतनी कम नहीं होती है शुरुआत में, तो जीव को शायद ऐसा लगे कि ये लंबा चलेगा या फिर आगे जाकर कम हो जाएगा. तो ऐसा मुमुक्षु को घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है. जितना सत्संग का अवलंबन लेगा, आधार लेगा, सुनना और आधार लेना, ये दो काम अलग है. सुनते हैं तो समझते हैं और हम किसी को जवाब दे सकते हैं कि आज क्या विषय चला, लेकिन आधार लेना का मतलब क्या कि उस अनुसार अपना जीवन को बदलना. उसमें जो जो बात आती है वो समझने के बाद हमको अपना जीवन को चेंज करना, उस अनुसार चेंज करना, जैसा कहा है वैसा बदलना. इसका नाम सत्संग का अवलंबन. तो जो सत्संग का आधार लेता है उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगा. लेकिन जो खाली समझता है, अर्थ समझता है, शायद लिख भी लेता है, लिखा हुआ फिर पढ़ता है या दूसरे को समझाता है, लेकिन सत्संग का आधार अवलंबन नहीं लेता है, तो उसको प्रॉब्लम आएगा.
सत्संग के आधार से हमको जीवन बदलना है। उसमें क्या क्या बात आई हमारे लिए वो पहला समझना चाहिए, और उसमें से हमको क्या क्या अभी कर सकते हैं वो करने का चालू कर देना चाहिए, तो પછી भविष्य में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Next question is Madhvi Jain. जय जिनेन्द्र साहिब जी, जिनको सच्चा दिगंबर जैन धर्म नहीं मिला है, जैसे मंदिर वाले थानक वाले, तो वो जैन कहलाएंगे या नहीं? नहीं, सब आत्मा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जैन धर्म तो एक मार्ग है, और मार्ग में चलना है हमको। सच्चा मार्ग कौन सा है ये हमें पहचानना है। नतर क्या होता है कि जो जो जिस धर्म में जन्मता है उसको ही सच्चा मानकर, दूसरे को गलत मानकर वो उसमें रहता है। लेकिन कोई मध्यस्थ होकर सब धर्म का अभ्यास नहीं करता है कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो धर्म है, तो ऐसा क्यों है, तो उसमें सच्चा मार्ग कौन सा है, क्या सब मार्ग से हमको मोक्ष होगा, सुख होगा, कि कोई एक मार्ग से होगा, इसका थोड़ा परीक्षा प्रधान हमको अभ्यास करना चाहिए। उसके पहले हमको मध्यस्थ होना चाहिए। मध्यस्थ होना माने क्या, कि हम जो धर्म मानते हैं वही सच्चा है, वो मान्यता को पहले छोड़ देना, और हमारी परीक्षा के अंत में जो सच्चा होगा उसको हम अंगीकार करेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। इसका नाम मध्यस्थ होना। Swapnil. અત્યારે ઘરમાં સિચ્યુએશન સાથે એક બેલેન્સ છે, અને હું અત્યારે પ્રેઝન્ટલી સત્સંગ કરું છું, પણ એ લાગે છે કે હવે મારે સત્સંગ વધારવું છે, એન્ડ એ પણ ખ્યાલમાં આવે છે કે અહીંયાથી બેલેન્સ ડિસ્ટર્બ થશે. બીજી એ પણ ખ્યાલમાં આવે છે કે મારી સત્સંગ વધારવાની ભાવના જેટલી હોવી જોઈએ એટલી નથી. સો આ બે પ્રોબ્લેમ મને લાગે છે. ભાવના મારે કેવી રીતે વધારવી અને ઘરની સિચ્યુએશનનું બેલેન્સમાં કેવી રીતે મેનેજ કરવું, તો આમાં તો એમાં શું છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે એક અંદરની પરિસ્થિતિ છે ને એક બહારની પરિસ્થિતિ છે, બે હોય. અત્યારે તમને ઘરનું છે એ બહારનું છે, અને રુચિ નથી, ઓછી છે, એ અંદરનું છે. તો અંદરનું કામ તો અંદરથી વધારો રુચિ તો થઈ જાય. જેમ જેમ સત્સંગમાં આધાર લેશો એમ એમ તમારી રુચિ વધશે. અને બહારમાં જે છે એ તો જે પૂર્વકર્મ છે એ પ્રમાણે થશે, તો એની ચિંતા છોડી દેવી. ભવિષ્યમાં શું થશે નહીં થાય એ બધું આપણે વિચારવાની કંઈ જરૂર નથી. એ તો જે થવાનું હશે થશે, અને આપણે તો અંદરમાં આપણું કામ કરશું. આપણે બહારથી કાંઈ ચેન્જ કરવું હોય, સત્સંગમાં જવું હોય, તો આપણા ફેમિલી મેમ્બર કદાચ રોકે આપણને, એવું બને. પણ એ વખતે આપણે અંતરમાં પ્રયાસ વધારે કરશું, તો એ કંઈ બહારવાળા અંદરમાં કંઈક કરીએ તો એમાં કંઈ રોકી શકે? કાંઈ ન રોકી શકે. એટલે આપણે ગભરાવાની જરૂર જ નથી. हितेशભાઈ. साहब जी, जो रसम में बात आती है वो बात का मैं निर्णय करता हूँ, मगर वो निर्णय में बल नहीं है, क्योंकि उदय प्रसंग में जो भी उदय आता है क्रोध का, तो वहाँ पे मैं क्रोध करता हूँ और उसमें क्षमा नहीं रखता. तो उसमें वो निर्णय में कैसे बल लाऊं कि मैं वो प्रयास में सफल हूँ. साहब जी, जो रसम में बात आती है वो बात का मैं निर्णय करता हूँ, मगर वो निर्णय में बल नहीं है, क्योंकि उदय प्रसंग में जो भी उदय आता है क्रोध का, तो वहाँ पे मैं क्रोध करता हूँ और उसमें क्षमा नहीं रखता. तो उसमें वो निर्णय में कैसे बल लाऊं कि मैं वो प्रयास में सफल हूँ. में क्या है कि आपका विचार में, आपकी समझ में बल नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है. समझ आपकी सही है, जैसे कि क्रोध नहीं करना, क्षमा करना चाहिए, ऐसी समझ होते हुए
प्रसंग में आप क्रोध कर लेते हैं और आपकी समझ कोई काम में आती नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो हमको क्या है कि संसार की जो प्रवृत्ति है उसमें जो हमारा उसका जो हम अवलंबन लेते हैं वो घटाना चाहिए और सत्संग का अवलंबन बढ़ाना चाहिए। सत्संग के अनुसार अपना जीवन को बदलना का प्रयास जारी रखना चाहिए। तो अपने आप धीरे धीरे बल अंदर में से आएगा। जितना अवलंबन है उतना बल है सत्संग का, और जितना संसार का अवलंबन है उतना निर्बलता है। वो बल को तोड़ने का काम है। तो संसार के अनुसार हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन सत्संग के अनुसार हमको जीवन बदलना है। लास्ट क्वेश्चन, विनीत जैन, कल आपने ऐसे बताया कि मैं सत्संग को मिस करता हूं तो मेरी योग्यता नहीं है, मैं बहुत इजीली चर्चा सेशंस मिस करता हूं एक्स्ट्रा स्लीप के लिए। हाउ डू आई रिमूव दिस दोष ऑफ मिसिंग चर्चा सेशन एंड इंक्रीजिंग माय योग्यता? ओके, तो आप सब लोग जो चर्चा में उपस्थित रहते हैं और मिस नहीं करते हैं, वो कितना घंटा सोते हैं और आप उससे कितना एक्स्ट्रा घंटा सोते हो, ये आप उसको जरा पूछो कि जो नियमित है सत्संग में चर्चा में, वो 24 घंटे में कितना टाइम सोते हैं और आप कितना टाइम सोते हो। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि वो जितना सोते हैं उतना ही आप सोते हो, उससे ज़्यादा नहीं सोते। कोई भी 7 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा कोई सो ही नहीं सकता। लेकिन वो टाइमिंग जो है सोने का, वो टाइमिंग सत्संग के टाइम पे नहीं होना चाहिए, उतना ही है। नहीं आप बराबर सोने के टाइम में नहीं सोएंगे तो सत्संग के टाइम में आपको नींद आएगा। तो सोने का, ये तो कृपाणु देव ने कहा है कि जो जीवन जिसका नियम वाला है, आहार विहार और निहार निद्रा, ये सब में एक नियम होना चाहिए कि इतना बजे हमको नाश्ता करना चाहिए, इतना बजे हमको जिम्मन होना चाहिए, इतना बजे रात को शाम को खाना चाहिए और इतना बजे हमको सोना चाहिए। ऐसा नियमित जीवन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी हम सो जाए, कभी भी उठ जाए, कभी भी खाना खा ले, ऐसा जीवन तो धर्म की प्राप्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये तो सब माइनर चीज है, वो तो हम चेंज कर सकते हैं आराम से। संसार के कार्य के लिए हम ये सब चेंज करते हैं, तो अपना आत्म कल्याण के लिए क्यों चेंज ना करें। संसार में भी आपको कोई बड़ा काम करना हो तो आपको जीवन में उस अनुसार बदलाव लाना पड़ता है। आपको जो भी करना है, जैसे भी जीना है, ऐसा जिएंगे तो आप संसार में भी बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको मार्क भी अगर आपको एग्जाम में ज़्यादा चाहिए तो भी आपका जीवन बदलना चाहिए कि आपको सुबह इतना बजे जल्दी उठना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बराबर जल्दी रात को सोना चाहिए। अभी रात को नहीं सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? तो उठेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, और फिर टाइम पे कैसे जाएंगे स्कूल कॉलेज में। तो ये तो सिस्टम है, कोई भी काम करने की सिस्टम है कि आपको उस अनुसार अपना जीवन को बदलना चाहिए। We are ending today's session. Jai Jinendra everyone and thank you.